વિદ્યાર્થી મિત્રો એવીપી એજ્યુકેશનની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 માં ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એમાં સ્વાધ્યાય 1.1 શીખીશું। તો વિડીયોને ધ્યાનથી પૂરેપૂરો જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી આગળના વિડીયો તમને સરળતાથી મળી રહે। અહીં સ્વાધ્યાય 1.1 માં પ્રશ્ન 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની જોડી લખો કે જેનો અહીંયા પહેલું આપેલું છે એ સરવાળો -7 હોય। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं पूर्णांक संख्याओनी आपणे जोड़ी लखवानी छे कि जेमनो सरवाळो -7 थाय। पूर्णांक संख्याओं विषे आपणे अगाऊ शीख्या के कोने कोने पूर्णांक संख्या कहेवाय। तो धन संख्याओ, शून्य अने ऋण संख्याओ आ पूर्णांक संख्याओमां आवे। तो चालो हवे जोड़ी लखीए। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों वच्चे सरवाळो लाववानो छे એટલે વચ્ચે જે આપણે ચિહ્ન મૂકીશું એ સરવાળાનું જ હોવું જોઈએ। હવે જવાબ ઋણ લાવવાનો છે અને 7 લાવવાનો છે। तो अहींया आपणे -9 करी सकीए अने हवे अहींया आपणे करी सकीए 2 बरोबर। तो 2 वत्ता -9 आनो जो सरवाळो थाय विद्यार्थी मित्रों तो प्लस माइनस 9 मां 2 जाए तो 7 अने मोटी संख्या ऋण छे माटे एनो जवाब आवे -7। तो आ रीते आपणे हजू बीजी पण जोड़ी आपणे बनावी सकीए। चलो वच्चे आपणे सरवाळानुं चिन्ह मूकीए अने अहींया आपणे जो -11 लईए तो आपणे सरवाळानो जवाब आपणे 7 लाववानो छे। तो शुं करीए? तो अहींया 4 मूकीशुं विद्यार्थी मित्रों। तो 11 मांथी 4 जशे तो 7 मळशे अने मोटी संख्या ऋण छे माटे -7 जवाब मळशे। तो आ रीते तमे असंख्य सरवाळानी जोड़ीओ लखी शको के जेनो सरवाळो -7 थाय। चलो ए ज रीते बी आपणे जोईए। तो तफावत -10 लाववानो छे एटले के वच्चे जे चिन्ह आवशे विद्यार्थी मित्रों माइनस राखवानुं छे अने जवाब आपणे लाववानो छे -10। तो अहींया आपणे 12 लखी दईए बरोबर अने अहींया 2 लखी दईए। तो आ तफावत थयो। आ बंनेनो तफावत जो आपणे करीशुं तो -10 आवशे केम के 2 ए धन छे बरोबर अने अहींया 12 ऋण छे माटे वत्ता ओछा ओछा 12 मां 2 जशे तो 10 अने मोटी संख्या ऋण छे बरोबर। हवे एना पछी बीजी पण जोड़ी जो आपणे बनावी होय तो पण आपणे बनावी सकीए केम के अहींया तफावत अहींयो राखवानो छे एटले के बादबाकी राखवानी छे बरोबर। हवे अहींया जो आपणे 4 लखीए -4 तो ओछा ओछा वत्ता थई जशे। तो एना आगळ आपणे लखीशुं -14 बरोबर। हवे अहींया ओछा ओछा वत्ता थई जशे ने आ ओछा छे माटे 14/4 जशे ने मोटी संख्या ऋण थशे एटले -10 जवाब आवशे। तो आवी पण असंख्य जोड़ीओ आपणे लखी सकीए बरोबर। हवे विद्यार्थी मित्रों जेनो सरवाळो शून्य होय एवी जोड़ी लखवानी छे। तो आपणे अगाऊ भण्या के कोने विरोधी संख्याओ कहेवाय के जे बे संख्याओनो सरवाळो शून्य होय ए बे संख्याओनो एकबीजानी विरोधी संख्या कहेवाय। तो अहींया विरोधी संख्याओनो सरवाळो आपणे लईशुं तो आपणने शून्य मळशे एटले के -3 वत्ता 3 करीशुं तो शून्य मळशे। हवे 5 वत्ता -5 करीशुं तो पण शून्य मळशे। तो आ रीते कोईपण बे विरोधी संख्याओ अहीं 3 अने -3 विरोधी छे, 5 अने -5 विरोधी छे। तो आ रीते कोईपण बे विरोधी संख्याओनो जो आपणे सरवाळो करीशुं तो शून्य थशे। तो आ रीते लखवानुं छे। एना पछी विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 2 ए जेनो तफावत 8 होय एवा ऋण पूर्णांकोनी जोड़ी लखो। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों आपणे तफावत 8 होवो जोईए अने ऋण पूर्णांकोनी जोड़ी लखवानी छे माटे अहींया ए लखीए। तो तफावत एटले के बादबाकी अने जवाब आपणने 8 मळवो जोईए अने जे छे जोड़ी ए ऋण पूर्णांकोनी होवी जोईए माटे अहींया जो आपणे -11 लखीशुं तो अहींया लखीशुं -3 ओछा ओछा वत्ता बरोबर એટલે 11 मांथी 3 जशे तो 8 मळशे। तो आ बंने जे छे ए ऋण पूर्णांको छे। हवे बीजू के जेनो सरवाळो -5 थाय आपणे अगाउथी लखी दीए एवा ऋण पूर्णांक अने धन पूर्णांक लखो। तो एक ऋण पूर्णांक लेवानो छे अने एक धन पूर्णांक। तो अहीं आपणे लखी सकीए के -10
અને અહીંયા 5. એક ઋણ પૂર્ણાંક છે અને એક ધન પૂર્ણાંક, બંનેનો સરવાળો અહીંયા આપણે જોઈશું ઓછા વત્તા ઓછા 10/5 જશે તો 5 અને મોટી સંખ્યા ઋણ છે. ચલો એ જ રીતે આપણે સી જોઈએ. જેનો તફાવત -3 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક લખો. હવે જેનો તફાવત તો બાદબાકી હોવી જોઈએ -3. જવાબ -3 આપવો જોઈએ એવો ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક લખવાનો છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ ઋણ આવે છે, બરોબર, એટલે કે મોટી સંખ્યા ઋણ હોવી જોઈએ. અહીંયા આપણે 1 મૂકીશું, બરોબર, અને અહીંયા -2 મૂકીશું. તો -2 ઓછા 1 એટલે ઓછા વત્તા 2 ને 1 3 એટલે -3 થશે. તો એક ઋણ પૂર્ણાંક અને એક ધન પૂર્ણાંક. તો આ રીતે આપણે લખવાનું છે. અને એના પછી અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 3, ક્વિઝના 3 ક્રમિક રાઉન્ડ પછી ટીમ એ ના ગુણ -40, 10, 0 છે અને ટીમ બી ના ગુણ 10, 0 અને -40 છે. કઈ ટીમના ગુણ વધુ છે? શું આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકીએ? તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ટીમ એના જે ગુણ છે એનો સરવાળો કરીશું. તો ટીમ એ, હવે અહીંયા ટીમ એના જે ગુણ છે -40 વત્તા 10 વત્તા 0, તો આનો સરવાળો આપણને મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો -30, બરોબર, કેમ કે -40 છે એમાં 10 ઉમેરાશે એટલે -30 વધશે. એના પછી ટીમ બીના જો ગુણ આપણે સરવાળો કરીએ તો 10 વત્તા 0 વત્તા -40, તો એનો જવાબ પણ આપણને -30 મળશે, બરોબર. તો કઈ ટીમના ગુણ વધુ છે? તો આપણે લખીશું બંને ટીમના ગુણ સરખા છે. બરોબર. અને શું આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકીએ છીએ? તો હા, અહીંયા આપણે લખીશું હા, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય, બરોબર. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકીએ છીએ. એના પછી આગળ આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 4, નીચે આપેલ વિધાનોને સાચા બનાવવા માટે ખાલી જગ્યા પૂરો. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા જે વિધાનો છે એને સાચા બનાવવા માટે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો અહીંયા પહેલી ખાલી જગ્યા જે આપણને આપેલી છે એ -5 વત્તા -8, બરોબર. તો એમાં વચ્ચે બરાબર અને પછી -8 વત્તા અહીંયા -5 આવશે. એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને ક્રમનો ગુણધર્મ, એમને એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એ ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન કરે છે. એના પછી બીજું -53 વત્તા ખાલી જગ્યા બરાબર -53, તો જવાબ એટલો ને એટલો આવે છે. તો એમાં શું ઉમેરીશું? તો 0 ઉમેરીશું, તો એનો જવાબ એના એ રહેશે. પછી ત્રીજું 17 વત્તા ખાલી જગ્યા બરાબર 0, તો 17માં કઈ સંખ્યા ઉમેરીશું? તો એનો જવાબ 0 થશે. તો 17ની વિરોધી સંખ્યા ઉમેરીશું તો એનો જવાબ 0 થશે. ચોથું 13 વત્તા -12 વત્તા ખાલી જગ્યા બરાબર 13 વત્તા કૌંસમાં -12 વત્તા -7, તો અહીંયા સરવાળા માટે જૂથનો નિયમ છે, બરોબર. તો અહીંયા -7 આવશે. એના પછી પાંચમું -4 વત્તા કૌંસમાં 15 વત્તા -3 બરાબર અહીંયા -4 વત્તા 15 વત્તા, તો છેલ્લે આવશે -3. તો અહીંયા પણ સરવાળા માટે જૂથનો નિયમ છે. તો આ રીતે આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે.